동북아의 평화와 번영의 길을 찾는다. 지혜와 지식을 만드는 싱크탱크, 정책을 결정하는 정치, 현장을 누비는 경제인 3자가 함께 세상의 진화를 도모하는 대화의 장. 2017 여시제 포럼. 2017 퓨처 컨센서스 포럼은 미래로 연결된 동북아의 길 나비 프로젝트를 주제로 지난 11월 25일부터 27일에 걸쳐 사흘간 진행됐습니다. 한국, 중국, 일본, 러시아, 미국의 핵심 지도자들과 동북아 미래를 설계하고 이를 위한 협력 아젠다를 선정, 구체화를 논의하는 동북아시아의 운명을 이끄는 전략 대화의 장. 유라시아, 아메리카, 그리고 아시아 태평양을 연결하는 길의 구상. 나비 프로젝트의 추진으로 새로운 경제 엔진을 통한 동북아 평화 협력의 질서 구축. 2017 퓨처 컨센서스 포럼은 반기문 전 유엔 사무총장, 송영길 북방경제협력위원회 위원장의 축사로 문을 열었습니다. 전 세계 지도를 보고 지난 10년간 각 세계 지도자들을 만나면서 느낀 것은 왜 아시아 지역에만 유일하게 아시아를 대표하는 어떤 그 기구가, 정치적인 기구가 없느냐, 이런 그 생각을, 의문을 갖게 됩니다. 최근에 역사적인 위안부 문제 등으로 열리고 있지 않습니다만 한중일 정상회담이 다시 열려서 구체적으로 만들 성과 중에 하나가 저는 아시아 슈퍼그리드가 아닌가 이렇게 생각합니다. 동북아 지역의 평화와 번영을 보장하는 인류의 도전. 2017 퓨처 컨센서스 포럼, 미래로 연결된 동북아의 길 나비 프로젝트. 첫 번째 세션, 인류의 새로운 길과 동북아 협력. 두 번째 세션, 도시연합시대의 가능성. 세 번째 세션, 한반도 정세와 동북아 협력. 동북아의 미래를 바꾸는 희망찬 여정, 지금 시작합니다. 이번 세션은 한반도 정세와 동북아 협력이라는 세션입니다. 이전까지 세션은 보다 더 동북아 협력이라는 큰 틀들을 물류 또는 에너지, 도시 협력 이런 측면에서 접근을 했었는데, 그야말로 가장 중요한 이슈인 한반도 정세가 어떻게 되는지, 그리고 이 한반도 정세의 불안정한 이런 정세를 극복하기 위해서 과연 지역 협력이라는 것이 어떠한 의미를 가지고 어떠한 지역 협력이 가능한 건지, 그쪽에 초점을 맞추어서 5분을 패널리스트로 모시고 조금 더 심도 깊은 그런 논의를 시도를 해볼까 합니다. 이 순서를 일단 김현종 산업통상자원부 통상교섭본부장께 말씀을 청하면서 논의를 시작을 할까 합니다. Was what do you do? How do you cooperate on the Korean Peninsula and in East Asia to bring about peace and stability? I think one of the options that we have not gone through in the past 20 years in dealing with North Korea is approaching it from the economic and trade perspective, and this requires an intimate understanding of how the North Korean economy works. The North Korean economy grew at a rate of 3.8% last year, despite the sanctions. When Kim Jong-un first came into power, one of the actions that he took was to recognize private ownership in two areas, namely agriculture and light industry. And the result of that decision was a rapid increase in productivity and efficiency in the farming sector, as well as in light industry, because private ownership was recognized. The North Korean deposit of gold running from Myeongsan to Haeju is approximately 2,000 tons. So, and they have also perfected, despite these sanctions, the North Koreans have also perfected the liquefaction of coal. South Korea imports crude oil, and we produce petrochemical products based on petrochemicals. North Korea's economy functions on coal, and they have been able to perfect the liquefaction technology. So despite the sanctions, they are able to
they're able to function. So I am wondering whether or not in this context, this would be an optimal time for us to take measures to augment the market forces as a viable force to bring about more constructive changes in North Korea. And in that regard, I think there are certain actions that South Korea can take in the realm of trade sphere, trade in an economic sphere, in cooperation with Japan, China, and Russia. Now, with China, as you well know, which is our largest trading partner, we have a trade surplus in the volume of approximately $150 million per day. So in 24 hours, we make $150 million vis-a-vis China, and this despite the actions taken by China over the THAAD issues. So, although we have a bilateral free trade agreement between the two countries, I think to upgrade that, to make the liberalization rate even more effective and efficient, it's probably not a bad idea to have 3 port cities with free economic zones, such as Incheon, Gwangyang, and Busan, and take those 3 cities and link them and completely liberalize trade and services with, say, Guangzhou, Shenzhen, and Shanghai, so that when Koreans travel to those free economic zones, they can still use 010 or use Korean driver's license, or medical doctors can practice medicine in those areas. Having said all of that, I think on the part of Korea, it is imperative, given the oncoming of the 4th Industrial Revolution, for us to be able to develop technology, whether it be in the 3D printing area or whether it be in the artificial intelligence, because at the end of the day, the most important factor is whether or not our companies, our manufacturing companies, possess that leading edge technology. And this is something that we have to be very serious about, and this is something which the Ministry of Trade and Industry must focus its attention on, so as to be able to be competitive and be able to also be a major player in the East Asian region. 이어서 유승민 국회의원께 부탁을 드리고 싶습니다. 저는 지금 첫 발언을 주로 좀 안보와 관련해서 한국, 또 중국, 미국, 일본 각각 간단하게 몇 가지 포인트를 언급하려고 합니다. 2차 세계대전과 한국전쟁 끝난 이후에 지금 남한, 대한민국과 북한, 이 한반도를 둘러싼 안보 상황이 가장 심각하게 불안한 그런 시기가 되었고, 저는 앞으로 한 4년, 5년 안에 이 문제가 어떤 식으로 정리가 되느냐가 동북아의 길게 봐서 동북아의 평화, 안정에 결정적인 영향을 미칠 거라고 생각을 합니다. 지금 우리는 북한의 핵 문제에 대해서 아주 높은 우선순위를 두는 미국 대통령을 만났기 때문에 이게 아까 걱정한 우발적 군사 충돌로 인한 전쟁으로 가지 않는 한은 이 미국 대통령을 이용해서 대한민국이 북한의 핵미사일 문제를 푸는 새로운 기회를 맞이했다라고 저는 생각을 합니다. 결국 2가지 목표, 단기적으로 전쟁을 방지하면서 북한의 핵미사일을 어떻게 해결하느냐에 관해서 첫 번째는 미국, 일본과 전략을 같이 가는 게 굉장히 중요하고, 2번째는 중국과 한국이 어떻게 전략적인 일치를 가져가느냐가 중요하다고 생각을 합니다. 예컨대 중국 정부가 주장하고 있는 쌍중단이라는 거, freeze for freeze라는 게 한미 연합 군사훈련을 중단하면서 핵도발도 중단하는 그거, 또 쌍궤 병행이라고 북미 평화협정을 하면서 비핵화를 동시에 추진하는 이런 어떤 중국 정부의 포지션에 대해서 우리 대한민국 정부가
동의하기가 굉장히 힘들었고 또 최근에 제가 중국 가면 늘 이야기를 듣는 게 안미경중이라 이러면서 대한민국에 대해서 안보는 미국에 의존하고 경제는 중국하고 하느냐 이런 시선을 가지면서 사드 문제를 가지고 지난 수년간 중국과 갈등을 겪고 아직도 갈등을 겪고 있는데 중국하고 이 문제를 보면 경제라는 게 결코 안보하고 국제 정치하고 떨어져 있는 이슈가 아니다라는 점을 많이 느낍니다. 그래서 북한의 핵미사일이 동북아 안보를, 동북아 평화를 좌우하는 결정적인 변수이긴 하지만 북한의 핵미사일 문제가 없었더라도 최근에 동북아에서는 미국과 중국의 어떤 패권 경쟁 또 중국과 일본의 어떤 군사적인 이 군사력의 증강과 군사적인 긴장 이런 변수들이 분명히 있습니다. 그래서 이 문제가 몇 년 안에 평화적으로 해결이 안 되면 그러면 한국에서 자체적으로 핵무장을 하자는 그런 목소리가 커질 거고 일본에서도 그런 이야기가 나올 수 있고 또 대만에서도 그런 이야기가 나올 수 있기 때문에 저는 이 문제에 대해서 우리가 한국과 미국이 장기적인 시각에서 동북아 전체의 핵무장 도미노 현상을 피하기 위해서 그거는 중국과 러시아도 원하지 않는 거기 때문에 중국을 장기적인 시각에서 설득해서 몇 년 사이에 북한의 핵미사일 문제를 해결하는 거 이거만큼 중요한 게 없다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 지금은 어떻게 보면 여러 가지 전쟁을 어떻게 회피하느냐 하는 과제는 있지만 힘을 가함으로 해서 문제를 적어도 단기적으로 해결하고자 하는 그런 면에서는 하나의 기회가 아닌가. 다만 그것이 전쟁으로 우발적인 충돌로 가지 않도록 어떻게 조정을 하는지 또한 중국을 어떻게 그러한 연대 속에 공조 속에 끌어넣는지 하는 것이 그 과제다 하는 그런 말씀으로 이해를 했습니다. 이어서 황희 의원님께도 발언 의견을 부탁드리고 싶습니다. 저도 이 한반도 정세에 대해서 얘기를 안 할 수 없는 게 제가 외모가 그 대한민국 국회에서는 시진핑 주석 닮았다는 평가를 많이 받습니다. 제가 미국에서 이제 그런 얘기를 한 적이 있어요. 그 북한을 너무 강하게 압박하지 말아라. 북한을 제재와 이런 압박의 수단을 계속 극대화시킬수록 가장 좋아하는 사람은 바로 김정은이다. 외부에서 그렇게 강하게 압박을 하기 때문에 내부의 통치 수단 자체가 매우 단순해지고 매우 강력하게 북한 국내에서는 작용할 수밖에 없다. 오히려 북한을 이완시키고 제재를 풀어주면 어찌 보면은 북한 내에서 민주화 운동이 곧 일어날 수도 있다. 이 이야기에 대해서 매우 단순하지만 북한 내부에 아니 미국 내에 아주 그 고위 관계자들은 상당히 인상 깊게 들었다고 저한테도 얘기를 했습니다. 미국의 그 ICBM을 다룬 그 핵폭탄이 뭐 한 5, 6천 개 정도 있는 거 아닙니까? 러시아 같은 경우는 한 4천 개 정도 있고 중국만 해도 한 4, 500개 정도 있는데 그 앞에 있는 북한이 뭐 10개, 20개 가졌다고 해서 미국의 입장에서는 물론 이제 중국과 북한은 다른 문제지만 이런 부분에 있어서도 이게 북한의 어떤 침략적 의도에서 이념적 관점에서 봐야 될 건지 아니면은 경제적의 어떤 패권 구도 속에서 봐야 되는지 이 부분에 대해서는 저희가 한번 또 냉정하게 봐야 되고요. 만약에 그 북한의 그 핵개발 의지 자체가 의도 이런 것이 자기 방어용이라고 한다면 여러 가지 해법이 있을 수 있다고 봅니다. 이제 이런 부분들이 우리 동북아 내에서 논의된다면은 북한 입장에서도 본인들이 목적하는 바와 얻을 것을 얻는 거고 그다음에 미국과 중국 이 동북아 내에서도 좀 문제가 될 만한 부분들이 이제 삭제될 수 있다고 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 우리가 이 한반도 문제를 어떻게 바라볼 것이냐, 북한의 어떤 그 이념적 이런 침략적 이런 습성으로 바라볼 것이냐, 아니면은 새로운 경제 관계 속에서 세계 흐름 속에서 미국과 중국의
패권적 그런 구도 속에서 우리가 바라볼 것이냐, 또는 북한의 어떤 핵의 개발이라든가 이런 것들이 침략적 의도에서 만들어지는 것이냐, 아니면은 자기 방어적 수단에서 만들어지느냐, 이런 거에 대해서는 사실 조금 저희가 냉정하고 좀 엄밀하게 좀 파악해 볼 필요가 있습니다. 이어서 그 아키야마 차관님께 부탁을 드리겠습니다. 아키야마 차관님께서는 방위 차관도 역임을 하시고 일본 내에서 폭넓은 시점에서 안전 보장 문제를 이론과 실제 양면에서 고찰해 오신 가장 중심적인 분의 한 분이십니다.これから話をするのは別にその日本政府の主張ではありませんし、むしろそうではない、私が日本で主張していることであります。一つはですね、これは日本において議論しているんですが、今アメリカもイギリスもですね、アメリカもその日本もですね、韓国も含むわけですけれども、プレッシャーあるいは制裁を強化して、これはアメリカの主張ですけれども、すべてのオプションがテーブルの上にあると。プレッシャーをかけて北朝鮮の核開発という政策を変えたいと、阻止したいということで、実際それで今動いているわけですね。ただすべてのオプションの中には、一般的に軍事力の使用というものも含まれると思いますけれども、それも含めてプレッシャーにより、北朝鮮の核開発を思いとどまらせる。これは行き着くところですね、軍事力で政策を変えるしかないんですね。軍事力を使わないで北朝鮮が核開発をやめるかと、あるいはミサイル開発をやめるかと、今ヘ議員の方からありましたように、北朝鮮が国防と自らの国の安全保障ということから核開発しているのであれば、いくら制裁をしてもですね、これはやめさせられないと私は思います。したがってそのプレッシャーオンリー、制裁オンリーっていうのは間違っているというのがまず最初の私の主張です。2番目に、日本として今非常に重要なことは、韓国と同じようにですね、ひょっとしたら軍事的な攻撃があるかもしれないということについて、いかに国を守るかと、いろいろ韓国では議論になりましたけれども、サードを導入してですね、対抗している。あるいはもし攻撃されたら直ちに、北朝鮮に反撃をするという特殊部隊も作るというような体制を整えているわけですね。日本はやってませんよ。それを私は日本に今主張しておりまして、必要があれば日本も韓国と同じようにサードを導入したらどうだということを言っているわけです。で、3番目にですね、韓国と同じように日本もですね、アメリカに対してこの件に関してアメリカからですね、最初に北朝鮮に対して軍事力を行使するというのは絶対に反対だということを言うべきだと、これは日本は言ってないんですね。そして北朝鮮に対して制裁とかプレッシャーとか、これはかけていかなくちゃいけないんですけれども、対話に引き戻す、国際社会に引き戻す、そういう努力を我々はしなければいけないのではないかと思います。その過程でやはり6者協議というのが一つの大きな舞台であろうかと思います。상당히 그 말씀을 단어를 고르시면서 신중하게 말씀을 해주셨지만, 어떻게 보면 한국에서의 일반적인
북핵 문제에 관한 논의보다는 훨씬 더 상황을 심각하게 생각을 하고 있다 하는 것은 아마 표현이 됐다고 생각을 합니다. 이어서 마지막으로는 국방대학의 김영준 교수님께 부탁을 드리고자 합니다. 우리 북한에 대해서 좀 다르게 많은 신화를 갖고 있는 것 같아요. 북한을 압박하고 제재하면 할수록 민중봉기가 일어나서 김정은 정권이 뒤집힐 것이다. 저도 그렇게 해야 되면 좋겠는데요. 우리가 본 지난 70년 동안 90년대 후반의 식량 위기 속에서도 북한에선 이렇다 할 만한 대규모 민중봉기가 발생을 하지 않았습니다. 지금 우리가 하고 있는 경제 제재 이것만으로 90년대 후반이나 한국전쟁 직후보다 힘들어질까요? 북한은 절대 그렇지 않습니다. 우리가 그토록 북한 붕괴론을 부르짖던 지난 10년간 우리는 북한의 핵시험이 계속 연장되는 걸 봤습니다. 우리는 지금도 제재의 신화에 묶여 있어요. 제재를 통해서 무너졌던 나라가 인류 역사에 어떤 나라가 있습니까? 저는 잘 보지 못했습니다. 김정은은 이 상황을 더욱더 자기한테 유리한 쪽으로 김일성처럼 김정일처럼 악용할 수밖에 없는 겁니다. 제가 본 이런 상황에서 우리가 펼칠 수 있는 제3의 길이 뭘까요? 제재, 무력 옵션이 아닌 방법이 뭘까요? 저는 조금 고민을 해봤는데요. 바로 북한의 베트남화 전략입니다. 베트남 잘 아시죠? 북한을 베트남화 어떻게 만드냐, 핵이 있는데. 핵은 북한이 자발적으로 폐기하지 않는다는 것은 단기간에 이미 다 모든 학자들이 동의하는 부분이고요. 저희가 이 북한의 1차적 핵무기 개발 중단과 사용 중단을 끌어내기 위한 합의가 양자 간의 협상으로만 이루어지면 안 됩니다. 언제든지 파기가 되기 때문에. 이를 위해서 다자 안보 협력 체계가 구축이 돼야 되는 것이죠. 그래서 지금의 6자 회담이 5+1 회담으로 정상회담으로 승격이 돼야 되고 이 5+1 다자 안보 협력 체계 안에서 북한의 핵이 해결될 수 있는 배경이 돼야 됩니다. 가장 중요한 것은 북한 내부의 어떤 내재적인 변화의 세력이 형성이 되는지 안 되는지가 중요한 관건이다 하는 그런 이야기로 이해를 했습니다. 공통적으로 받는 인상은 어느 나라 국가나 다 그렇지만 일본도 다이와도圧力, 대화와 압력을 이야기하고 미국 트럼프 정권도 최대한의 압력과 관여가 정책의 타이틀입니다. 양쪽 여러 가지 수단이 종합적으로 필요하다는 건 다들 인식이 하고 있는 것 같습니다. 다만 그것이 전략적으로 잘 안 되고 또한 더 나아가서 각국 간의 이해 차이 때문에 좀처럼 조정이 잘 안 되는 그것이 큰 문제가 아닌가 생각을 합니다. 오늘 이 포럼 세션의 토론을 마치고자 합니다. 감사합니다. 평화와 협력이 매우 중요하다는 점에서는 뭐 모든 분들이 다 일치하는 것 같은데 주어진 위치나 그동안 뭐 그런 면에서는 늘 반영하는 것이지만 조금씩 해법에 대해서는 차이가 있는 것 같습니다. 그러면 먼저 김경엽 의원님. 북핵 문제에 대한 해법, 국내에서 지금 가장 이제 많이 제기되고 있는 게 뭐 지금 우리 정부는 제재와 대화의 병행 전략 이렇게 얘기하고 있죠. 대화와 제재를 병행한다고 하지만 지금 트럼프 행정부는 제재에 방점을 두고 있고 역시 지금 한국 정부도 역시 제재 방점을 두고 있습니다만은 역시 대화의 가능성을 끊임없이 만들어 가려고 노력하고 있는 그런 상황으로 보여집니다. 그러나 이 제재가 과연 제재만으로 해결할 수 있겠는가라고 하는 문제 제기는 계속해서 되고 있습니다. 작년 1년 동안에 유엔을 중심으로 한 최강의
제재가 이루어졌지만은 작년에 북한 경제의 성장률은 3.6%, 그리고 실질적으로 그 북한을 방문했던 그리고 평양의 분위기나 낮은 선봉 지역의 분위기들을 보면은 실질적으로 유엔의 제재가 실효적인 효과를 거두지 못하고 있다, 이렇게 평가를 하고 있습니다. 그다음에 우리 한국의 연구소도 역시 북한 경제 상황을 분석해 놓은 것을 보면은 재작년에 비해서 작년에 최강의 제재가 이루어졌던 시기에 북한의 경제가 오히려 더 나아졌다, 이런 평가들이 나오고 있는 상황입니다. 아마 북한 경제의 특수성 때문이죠. 실질적으로 대외 의존도가 대단히 낮은 10%의 대외 의존도를 가지고 있는 북한 경제가 외부의 제재에 크게 영향을 받지 않는다고 하는 점도 북한이 그동안에 제재에 견딜 수 있는 그러한 가장 큰 요인이었다, 이런 생각입니다. 결국은 제재를 과연 얼마만큼 강화시키면은 북한이 굴복할 것인가의 문제인데요. 아직 이 부분에 대해서 어느 누구도 확신을 가지고 답변을 하는 어느 나라에 어느 학자도 어느 전문가도 없다, 막연한 거지요. 그럼 과연 대화로 해결할 수 있는가의 문제일 겁니다. 그 대화로 해결할 수 있는가의 문제는 우리가 이 가능성을 한번 따져보기 위해서는 저는 1차 북핵 위기와 2차 북핵 위기에서 합의를 했던 사안들이 어떤 과정을 거쳐서 왜 파기됐는지에 대한 그 원인을 분석하고 냉정하게 평가를 해봐야 된다, 이런 생각입니다. 그 파기가 왜 됐는지에 대한 문제는 한국뿐이 아니라 우리 중국, 러시아, 일본, 미국 등 여기에 당사자국들이 냉정하고 객관적으로 한번 평가를 해볼 필요가 있다라는 생각입니다. 거기에서부터 지금 현재 처해 있는 북핵 문제의 해법은 찾아 나가야 된다, 이런 생각입니다. 그 다음으로 그 중국에서 오신 한팡밍 차차홀 협회장님께 발언 부탁드립니다. 这1年多来呢，中韩两国呢关系呢也是经历了一次重大的考验。半岛在面临重大危机的同时，也迎来了建立新的安全机制乃至和平机制的机会。在不久前呢，双方的这个外交部呢都分别发表了文告，将双边关系重回正常轨道。文总统呢下月访华呢也在安排，也在进行中。我们相信，实现文在寅总统的访华，这是中韩两国友好交往的一个新的开端。让我们共同期待两国友谊尽快恢复到原有的正常轨道，甚至比以往变得更好。首先呢，这个中韩两国经济上相互依赖，互为重要贸易伙伴。其实我们在文化和人文领域呢，交往也十分密切，人员往来频繁。另外，我们在地区和全球事务上的观点和看法呢也相近，特别是在这个共同支持半岛的和平、稳定与无核化，愿意通过协商对话解决问题，共同致力于推动区域经济一体化等方面呢，我们这个立场是基本上是一致的。中韩两国有上千年的交流史，人文相近，民族相亲，我们应该继承、巩固和发展两国的这种世代友好。共同共享的和平是我们人类今后应该走的一条路。具体到我们这个东北亚，刚才我在1分钟的发言中已经提过了，我们这个缺乏这个共同的安全观，未来我们应该在这方面的话，加强交流，加强合作。比如刚才讲到的这个北韩的问题，北韩的问题呢，这个朝鲜的问题，我觉得对话是必须的，也是必要的，在任何情况下都不能放弃和平的谈判的这个努力。所以呢，具体到这个中韩两国呢，我建议呢，我们还继续要在建立命运共同体意识方面呢，这个我们继续努力，锁定共同共享的安全目标。同时呢，要实现思维和观念创新，要放弃冷战思维、阵营观念对立，摒弃地缘政治的惯性思维模式，建立透明、通畅的对话机制，确保对方立场
战略以及政策的这个正确理解，避免误判。最近这个中韩双方10月31号这个声明，就愿意就有关分歧开始两军间的接触和交流，这个是一个非常极具意义的这个工作。 남북 간의 문제도 그렇고 동북아의 문제도 한중 관계 문제도 대화가 중요하다는 걸 아주 강조하신 것 같습니다. 예, 다음으로 이재명 성남시장님 부탁드리겠습니다. 이제 국제 관계가 자국의 이익을 극대화하기 위해서 하는 것이긴 하지만 그야말로 객관적으로 합리적으로 실질적인 이익이 좀 극대화될 수 있는 방향으로 가는 게 좋다고 생각합니다. 그런데 이게 현실적으로 보면 예를 들면 미국의 미국 우선주의 또는 중국의 신형 대국 관계나 또 일본의 정책 또 러시아의 정책 같은 것들이 결국 자국 이익의 확대를 위해서 열심히 노력은 하지만 결국 그 동북아 영내의 긴장과 대결을 오히려 격화시켜서 궁극적으로는 국가 이익에 부합하지 않는 결과를 만들어내고 있는 게 아쉽게도 현실인 것 같습니다. 우리는 유럽에서 그야말로 독일과 프랑스 간에 석탄을 두고 그 전쟁을 벌이던 관계에서 그것이 기초가 돼가지고 경제 공동체로 또 안보 공동체로 나아갔던 그 경험을 우리는 참고할 필요가 있는 것 같습니다. 동북아시아는 조금 전에도 그걸 위한 아시아 슈퍼그리드 이런 사업들조차도 그 중간에 핵심적으로 끼어 있는 북한 문제 또 북핵 미사일 문제 때문에 실제로 진척을 보지 못하고 있는 거죠. 또 물류 문제도 그렇고 또 환경 문제나 여러 가지 이 동북아를 둘러싼 공통의 문제를 해결하는데도 실제로 거의 성과를 내지 못하고 있습니다. 그래서 저는 이런 측면에서 좀 경제 공동체 또 장기적으로는 안보 공동체가 조합된 궁극적으로는 동북아 평화 공동체로 가고자 하는 좀 비전을 가질 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 저는 이 측면에서 두 가지 정도의 제안을 한번 드려보고 싶고 오늘 여시기제의 이런 포럼들이 그런 논의의 출발점이 될 거라고 확신합니다. 그 첫 번째는 동북아의 평화 공동체를 가능하게 하는 장기적으로는 안보 공동체를 만들어낼 수 있는 첫 출발로 다자간 안보 협력 체제에 대한 논의를 좀 시작해 보는 게 어떻겠냐 이런 생각이 듭니다. 우리는 보통 이제 북핵 문제가 해결이 돼야 경제 문제가 해결될 길이 열린다고 생각하는데 오히려 좀 입장을 바꿔서 북핵 문제의 해결을 입구가 아니라 예를 들면 북핵 문제를 두고 일정의 협상 또는 교류를 통해서 좀 출구 영역에 비핵화를 포함해서 일종의 다자간 안보 협력 체제를 만들어 두면 오히려 그게 실질적으로 협상이 가능하게 되지 않겠느냐 이 생각을 하나 합니다. 또 하나는 이제 경제 공동체에 관한 얘기인데 이 경제 공동체를 만들어내는 것이 오히려 북한의 핵 문제라든지 동북아의 갈등과 대결 문제, 특히 안보 문제를 해결하는 오히려 토대가 될 수도 있다라는 생각이 듭니다. 안보 공동체와 경제 공동체는 선후의 관계가 아니라 동시에 좀 진척이 될 필요가 있고 경제 공동체는 안보 공동체를 실질적으로 튼실하게 만드는 효과가 있을 것이고 경제적 이해관계를 넘어서는 이해관계는 없으니까요. 또 경제적 공동체는 안보 공동체를 튼튼하게 만들어주는 토대가 될 수도 있겠다. 또 안보 공동체가 실제로 경제적 협력을 가능하게 만든다는 측면에서 두 가지를 선후로 두지 말고 동시에 좀 같이 진행해보는 그런 노력이 필요하겠다는 생각을 합니다. Well, Northeast Asia has a huge potential for the future, but these days we are facing a huge risk of explosion. Northeast Asia is now facing a real risk of another Korean War arising from North Korea's nuclear threat. In this context, we need a new framework of collaboration in Northeast Asia, which other speakers already mentioned. And we must start discussing it now. In 2012,
while I served as the Vice Minister for Foreign Affairs, I arranged a conference in Tokyo on Northeast Asia Economic Partnership, inviting scholars from 6 countries: Russia, Japan, South Korea, China, Mongolia, and the United States. We discussed energy cooperation and financial cooperation, and we had an extremely fruitful exchange of views. I felt an immense possibility of Northeast Asian collaboration. We must promote collaboration in Northeast Asia in order to prevent confrontation, and it is possible. A realistic approach would be to explore the possibility of joint projects in various fields such as energy, finance, agriculture, etc. There may be various other possibilities of collaboration, and in that sense, I think Butterfly Project is very interesting. One point remains. At that time, I did not include North Korea. Unless 3 issues, abduction, nuclear weapons, and missiles, are properly handled, we cannot include North Korea. From a long-term standpoint, however, I would not deny the possibility of North Korea's participation in such a framework, and that will be the key to the real solution to the North Korea problem and the long-lasting peace and prosperity of Northeast Asia. Thank you. 다음으로 박은하 공공외교대사님께 발언을 부탁드리겠습니다. 지금까지 아시겠지만 9월 15일 그 중거리 탄도 미사일 발사 이후에는 그 현재까지 상당 기간 한 2달 이상 북한의 도발이 없는 것이 그 사실입니다. 그래서 긍정적으로 평가할 수도 있겠지만 도발 그 중지를 하겠다는 아직까지 긍정적인 그 신호를 구체적인 신호를 그 받은 바는 없고, 그래서 언제든지 북한은 그 추가 도발이 이제 어떤 형태로든지 가능하다라고 보고 경각심을 갖고 관련 동향을 그 주시하면서 강력한 그 억제 태세를 유지하는 것이 굉장히 기묘하다고 보고 있습니다. 그리고 북한의 그 뭐 도발 계획이 있느냐 없느냐 또 이외에도 미국하고 북한 간에 아주 강경한 그 레토릭을 교환을 하고 있고, 또 장기간에 남북 간의 대화 채널도 지금 단절이 되어 있고 해서 불확실성이 상당히 높아졌다. 그래서 이런 불확실성에서 오는 그 우발적인 충돌이라든지 긴장 격화도 있을 수 있다라고 보고 있습니다. 그래서 우발적인 군사 충돌이라든지 추가적인 긴장을 막기 위해서는 대화 채널 구축이 굉장히 시급하다라고 보고 있고, 이런 차원에서 저희가 남북 군사회담 제의도 하고 있습니다. 그래서 아직까지는 이제 뭐 반응이 없지만 또 이런 그 측면에서 북측에 좀 긍정적인 반응을 좀 기대를 해 봅니다. 그 안보리 그 제재가 과연 효과가 있느냐, 또 그 제재냐 대화냐 여기에 어디에 그 방점을 두느냐 하는 문제도 사실 저희가 관심을 갖고 있는 문제입니다. 그 앞서 세션에서도 그 제재라는 것이 뭐 효과가 없다라는 분도 있었고, 또 제재가 효과가 날 만큼 강력하게 제재를 과연 국제사회가 했었느냐 하는 그 부분에 대한 그 질문도 제기가 됐었는데요. 중요한 것은 그 대북 제재가 제재 자체가 목적이라기보다는 그 북한으로 하여금 경제적인 압박 심화 그리고 외교적인 고립을 통해서 이 핵 개발이라는 것이 견딜 수 없는 대가가 있다. 그래서 대화의 길로 나갈 수밖에 없다라고 그 만드는 그런 이제 효과를 저희가 기대를 하고 있기 때문에 국제사회에서는 이제 제재에 충실한 이행을 다 해야 된다라고 보고 있습니다. 근데 이와 동시에 그 대화 제재의 목적은 결국은 대화로 나오게 하는 것이기 때문에 대화의 메시지, 평화의 메시지를 북측에 계속 발신하는 것이 중요하다라고 보고 있습니다.
그리고 이제 저희가 한반도 문제에 직접 당사국으로서 한반도 평화의 전기를 마련해 나가야 되겠다. 베를린 이제 구상을 저희 그 문재인 대통령께서 발표를 하셨고, 이를 바탕으로 한반도의 항구적인 평화 정책 그리고 남북 관계의 지속적인 발전을 위한 노력을 포기하지 않고 일관되게 추진해 나간다는 것이 저희의 그 강력한 입장입니다. I'd like to talk about the Japan, South Korea, middle power strategic cooperation. That is definitely I already told how to engage United States and China in regional security. Of course, major issue is North Korea. Probably the North Korean nuclear development. We really need to work closely, especially the U.S. and China really need to cooperate, but a clearly different perspective. I think Japan and the United States is a more pressure, and China and Russia is a more dialogue, and maybe South Korea is between, and we need to find a way how to. Otherwise, I think North Korea is a very successful one. Is I think utilize such different voices among powers. So we need to create a consensus. And also another trouble is the United States itself. In the past 20 years, the US policy was very inconsistent. So I think North Korea really utilized this kind of inconsistency. So one idea is, I think a multilateral framework, several things, is really important, especially to deal with North Korea or to deal with regional security, probably not only hard security but soft security or non-traditional security. Because US eventually need to participate in the Asian framework because they are very much interested in Asian growth, economic growth. So economic cooperation like a butterfly project is a really good hedge against the US. Hedge against the US is withdrawing from Asia. US cannot, considering their economic interest. And also hedge against China. China cannot ignore the common rule unless China is really become a big hegemonic power. But I don't think China would do. Thank you. 미국의 대북 제재를 제외하고는 지난 한 20년, 30년 동안 중국의 부상을 통해서는 상당히 정치와 경제가 분리되면서 모두 다 윈윈할 수 있는 그런 상황이 됐었는데, 이제는 미국에 더해서 중국도 마찬가지로 경제적인 힘을 사용해서 정치적인 이익을 추구하고 정치적인 힘을 사용해서 경제적인 이익을 추구하는 그런 상황으로 변해가고 있는 것으로 보입니다. 그렇게 되면은 결국은 동북아 내에서 특히 이제 한국과 같은 국가에서는 이렇게 정치와 경제를 긍정적으로 혼합할 수가 없다면 분리할 수 있을까라는 생각을 할 수밖에 없고요. 거기에 대한 좀 여러 가지 그런 생각들이 좀 더 필요할 것 같습니다. 결국은 그러면 이제 한국 같은 경우에는 아니면 또 다른 국가들도 마찬가지죠. 동남아 국가도 마찬가지인데 이제 동북아시아를 넘어서는 전략적 사고의 변화가 필요하다고 생각을 합니다. 전 세계를 봐야 되는 것이죠. 동북아 내에서 해결될 수 없는 문제는 결국은 동북아를 벗어난 동남아시아, 남아시아, 그다음에 유라시아, 넓게는 아프리카까지도 볼 수 있는 그런 전략적 시각을 갖고 그쪽에서 해결할 수 있는 방안을 또 찾아봐야 될 것 같다는 생각을 하고 있습니다. 그래서 현 정부에서는 뭐 동북아 플러스 정책에서 신북방 정책하고 신남방 정책을 추구하고 있는데 제 생각에는 거기에 대한 그런 세부적인 전략과 실행안은 아직까지 마련되어 있는 것 같지는 않습니다. 결국은 이제 한국이 글로벌 제국, 제국주의를 하자는 것이 아니라 글로벌 제국과 같은 그런 시각을 가질 수밖에 없습니다. 그렇게 갖지 않으면은 미국과 일본과 중국과 러시아, 그다음에 영국과 프랑스 정도에 있는 독일과 같은 국가와 같은 시각에서 같은 수준에서 전략적인 사고를 하고 대응을 하고 협상을 하고 타협을 하고
또는 이제 동북아 내에서의 그런 평화 체제를 만드는 것에 어렵게 되겠죠. 마지막으로 우리 나비 프로젝트를 추진하고 계신데 도시 간, 그러니까 국가 간이나 글로벌 수준에서의 국가 간의 그런 대립과 그런 갈등 같은 것들을 도시 수준에서도 또는 지방 정부 수준에서도 여러 가지 많은 네트워크들을 만들어 가면서 다층적이고 다자적인 그런 프레임워크들을 만들어 가야 결국은 오늘 이 여시제 프로젝트에서 얘기하고 있는 미래로 연결된 동북아의 길이라는 것이 가능할 것이라고 생각합니다. 감사합니다.